Good evening, students. Welcome to Atmiya Academy of Civil Services. Today, we'll be discussing the Hindu newspaper, that is the Sunday on April 26th, 2020. ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಒನ್ಸ್, ನೋಡೋಣ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. So when we look at the headlines of the newspaper, you can see that the government has given permission for the standalone shops. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲೋನ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಶಾಪ್ಸು ಈ ನೇಬರ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಶಾಪ್ಸು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು normal situations. But however, things still lot of things needs to be done. So complete lockdown we can speak about in 2 months time ಆಗಬಹುದು if things goes as per the plan. But ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಚ್ 500 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. So let us quickly go where what might come for the exam and what is useful for the exam. But a piece of the news, they have told that only 15% of the poor household have received the pulses. Okay, what is this issue andre recently central government ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, under the COVID-19 welfare package they told that they are going to provide pulses to so many households. Let us see how many households. So the initial government aim was to provide pulses to 1.9 lakh tons of pulses. It should be given to 19 crore households this month. But otherly only 30,000 tons have been distributed so far. This the Consumer Affairs Department have provided this information because this was being provided under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. This was part of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. So here in the article they have spoken something about National Agricultural Cooperative Marketing Federation, which is the nodal agency to procure and store the buffer stock of the pulses. That is the NAFED annadidu. So nenpitkoli, which is the organization or which is the nodal agency for procuring the pulses or storing the pulses under, it is the NAFED, National Agriculture of Cooperatives Marketing Federation. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ವೀಟ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಇಸ್ ಇಟ್ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ NAFED. NAFED ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಯಿತು? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ NAFED. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 1958. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. So NAFED is a statutory body. It comes under the Multi-State Cooperative Societies Act. NAFED was set up with the object to promote cooperative marketing of agricultural produce to benefit the farmers. Now if you look at the composition, agriculture farmers are the main members of the NAFED who have the authority to say in the form of members of the general body working of the NAFED. The objective mandate of NAFED, it is to organize, promote, develop, marketing, processing, storage of agricultural, horticultural, forest produced, and it also includes distribution of agricultural machinery, implement other inputs, import, export trade, etc. These are all the functions of the NAFED. So basically the yavag agidu 1958 and it is a statutory body. Please keep it in your mind because they can ask you in the exam. Now coming back, let us see what else is important. Bengaluru related news, you can see the Tablighi Jamaat members are being shunted from ward to ward. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರ್ಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾರಾ? ಕೇಳೋದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ, COVID-19 ದಶೋಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇದು ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. Now moving on, if you look at what else is important in today's newspaper, you can see the state government is looking to increase the working hours of the industries ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ for the manufacturing sectors
ಈ ಥರ ಆಗಲೇ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್, ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಲೇಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಲೇಬರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಡಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆರ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐದರ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವೇರ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೇಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅ ಹಿಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಆಯಿತಾ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. I think before also we have discussed many times in our newspaper discussion ಈ ಕಾನ್ವಲೆಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ರಿಕವರ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್, ಪೇಷಂಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೊರೋನಾ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ರಿಕವರ್ ಆಗಿ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟಿನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ರಿಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೋ ಅವ್ನ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಇವನು ಹೊಸ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಈ ಬಾಡೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಫೈಟ್ ದಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕಾನ್ವಲೆಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥೆರಪಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And moving on to the next thing, let us see what else is important in today's newspaper. So ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಹೋದರೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಜನರಲಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಮಿ ಬಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕಾರ್ಮಿ ಬಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೋಬಾಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ of the COVID-19 patients Elli at Ernakulam in Kerala. Okay, so you can see or you can think that how artificial intelligence or how technology, especially the use of robots irbodu, how it has helped human civilization or humans ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ UPSC ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಯಿತಾ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ನಮ್ಮದು ಏನದು ಈ ಯುದ್ಧ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ robotic technologies with respect to the defense sector ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡೇಟಾ, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. Or we can use many robots, especially we can see the safai karmacharis ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವೇರ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಅ ಮೂವ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ರೋಬೋ ಮೂವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಈ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮೂವಿ, ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಅ ರೋಬೋಟ್. ಆ ರೋಬೋಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗುನ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಥಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ರೋಬೋಟ್ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾರು ಆ ಮಹಿಳೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಅವಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹರ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ದಿ ರೋಬೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೂವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಎಥಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ಯೂಸಿಂಗ್ robotic technologies, because that robots can do human work but they lack human emotions ಅಂತ. Try to think on those lines, especially in the mains examಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದೆ.
ಒಂದು ಏನಂದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೋನ್ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಡಿಬೇಟ್ ನಡೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಈ ಸ್ಟಡಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ UPSC KPSC ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. And quickly moving on, here Rohtang Pass has been opened for 3 weeks in advance of the Kudere, so that the essential can be moved from Lahore to Spiti in Himachal Pradesh. So ಈ ರೋಡ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, BRO, ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಹೈವೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಟ್ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರೋಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ದಿ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Now let us know about the pass ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ್ರಫಿಲಿ. ದೇರ್ ನ್ಯಾರೋ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪಾಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂದ ಜಾಗ್ರಫಿಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೋಟಾಂಗ್ ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ and it will cut through the Pirpanjal range and it will link the Manali and the Leh by road. ಆಯಿತಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮನಾ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿದೆ. ನೀತಿ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿರೋದು. ನಾಥುಲಾ, ಜೆಲೆಪ್ಲಾ ಅಂತ 2 ಪಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಮಲ್ಲಿದೆ. ಶಿಪ್ಕೀಲಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಜಾಗ್ರಫಿ NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಅದಲ್ದಿರ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಏನು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು ನಾವು PDF ಫೈಲ್ನ ನಮ್ಮದು ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ PDF ಫೈಲಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಸೊ ರೋಟಾಂಗ್ ಪಾಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ HRD ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫ್ಲೂ. ಈ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫ್ಲೂ ಮುಂಚೆ ಆಗಿತ್ತು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ 1918. ಸೊ ಇದು ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು H1N1 ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಇಂದ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಫಸ್ಟು ಸ್ಪೇನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಅವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫ್ಲೂ ಬಗ್ಗೆ? ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫ್ಲೂ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ H1N1 ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, you have to remember that Spain was one of the earliest country which was identified of this epidemic, and that is why it is called as the Spanish flu. And the third thing you have to remember, it is caused by H1N1 ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ H1N1 ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ H1N1 which causes this swine flu also, and swine flu is an infection of the respiratory tract, and basically ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಪಿಟೈಟ್, ಫೆಟಿಗ್, ಹೆಡ್ಏಕ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದು ಅಂದರೆ basically it would used to occur with those people who are found near the pigs or the vicinity of the pigs. That is why it is called as the swine flu. Again as I told we have uploaded the PDF document. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್. Now moving on, what else is important in the newspaper? Let us take a look. So there is not much important even in the global issues here. So illonu ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, recently which Gulf country abolished flogging as a punishment anta? So it is Saudi Arabia. ಈ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಈ ಥರದ್ದು. So you can see the Saudi Arabia is bringing certain reforms. So one of the major reforms by the king of Saudi Arabia is abolishing the flogging as a punishment. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೇಪರ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ villainizing the bats, say the scientists and conservationists. So I think we have discussed this also in previous newspaper sessions, that bats ಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಫಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸಾರ್ಸ್ ಕರೋನಾ ಕೋವಿಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಪ್ಯಾಂಗೋಲಿನಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಿ ಸೀನ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್.
But we should also not forget that bats are also very important for the environment because they play the role of pollinators ಆಗಿರ್ಬೋದು. Adamel they also play the role of natural pesticides ಇರ್ಬೋದು and insecticides ಇರ್ಬೋದು. So these are the role played by the bats. In additional information here ಏನಂದ್ರೆ in India out of 128 bat species only 2 bat species are protected by the government laws. ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So moving on to the next thing. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮರ್ಜರ್ ಆಫ್ 2 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು LIGO ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಟ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ LIGO ಅಬ್ಸರ್ವೇಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ LIGO ಅಂತ? LIGO is the world's largest gravitational wave observatory. ಆಮೇಲೆ it comprises of 2 enormous laser interferometers which is located kilometers apart. ಅದಾದಮೇಲೆ ವೈ ದಿಸ್ ಇನ್ಫರೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್, UV ರೇಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವ್ಸ್? ಒಂದು, ಮರ್ಜರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. Second one, they can be also, you can see that rotating neutron stars, supernova explosions. All of them are what you can say sources of the gravitational waves. So there can be many other sources of gravitational waves, but there are too weak to be detected. So ee gravitational waves ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ because they will provide us information about light and space, and basically it will provide a better understanding of our universe. So ಈ LIGO detectors ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ they are remarkably precision and they can even detect very slight gravitational waves in the space. So what you can see is that why can't we use optical radio waves ಅಂದರೆ the optical or the radio telescope it only sees the electromagnetic radiations, but the LIGO detectors, unlike the optical and the radio telescope, it does not see electromagnetic radiation, but it sees the gravitational waves which are not part of the electromagnetic spectrum. Okay, so please remember, it does not need to collect light from the stars. It does not need to be round or disc shaped like the optical telescope or the radio telescope, because adala it is much necessary for detecting the electromagnetic radiations. Okay, so with respect to LIGO in India, LIGO India will come up in Maharashtra. ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 arms of 4 kilometers in length. ಸೊ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೈಮ್ by some of the violent and the energetic process in the universe. Albert Einstein had predicted the existence of gravitational waves back in 1916 in his general theory of relativity. So ಅದೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ gravitational waves are produced by what? Colliding of black holes, collapse of stellar supernovas, or neutron stars ಎರಡು ಒಂದಾದರೆ. Okay, so these are all the different sources of the gravitational waves. So gravitational waves ಅಂದರೆ ಏನು, LIGO ಅಂದರೆ ಏನು, gravitational waves how they are different from the electromagnetic waves, these are the things which you have to know from the exam point of view. So all these things have been provided in the PDF copy which will be attached to this particular video, friends. ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ನೋ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಗನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿನೂ ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ, just that piece of information is more than enough. And if you look at this piece of editorial page, this is a very nice piece of article, especially for the mains exam ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ UNEP ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಝೂನೋಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಬೋಲಾ, ಮರ್ಸ್, ಸಾರ್ಸ್, ಕೋವಿಡ್, ಝೀಕಾ, ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ.
ಝೂನಾಟಿಕ್ ವೈರಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು. ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ದು ರೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಚೈನಾ, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಇದು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಯು ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್? ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು? ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ made by the National Informatics Center under the Ministry of Electronics and Information Technology. Adanvale it is available in 11 languages and it is used all over India. Basically it will give information about the COVID infected patients. So it uses Bluetooth and GPS anta. In rest of the editorial page ಈ ಆಥರ್ಸ್ ಏನಂತ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೈವಸಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಬೌಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಇದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಥರು, ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ COVID-19 now it's an opportunity for the BRICS countries to participate in the global governance anta. That is what the article speaks about. So but for us, for prelims point of view, what is important andre BRICS andre eno, BRICS yavag create aitu, ಏನು mandate BRICS anta ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So see, BRICS is an acronym for the group of leading emerging economies. ಅಂದ್ರೆ BRICS ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್, BRICS ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. BRICS does not exist in a form of an organization. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ 5 ಲೀಡರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ದು ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಹಿಂಗಂದರೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ರಾನಮಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಜಿಲು, ರಷ್ಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾ, ಆಮೇಲೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇದೇ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟು 40% ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 30% ಆಫ್ ದಿ GDP. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 40% ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 30% ಆಫ್ ದಿ GDP. ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಯಾರು ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಇನ್ 2001 ಬೈ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಜಿಮ್ ಓನೀಲ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ 2009 ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ರಷ್ಯನ್ ಫೆಡರೇಷನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಾಸ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ ಇನ್ 2010 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆವಾಗ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ಶಾಂಘೈಯಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ 6th ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮಿಟ್ ಅಟ್ ಫಾರ್ಟೆಲಿಸಾ, ಬ್ರೆಜಿಲಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಟೆಲಿಸಾ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಟ್ NDB ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ and will supplement the efforts of the multilateral and regional financial institutions for global development, thus contributing to the sustainable and balanced growth. So friends, ಇಷ್ಟು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಓದಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಅವನೊಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ರಿಕ್ಸು ಏನು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಡೈಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ದು PDF ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. So friends, if you have any other things which needs to be changed or any other help which is needed from our end, please post a message or please leave a comment in the comment section. We'll respond to it. So tirga naale meet agona with tomorrow's edition of newspaper. Till then, take care. Thank you.